그 잘못된 그 선거를 바로잡기 위해서 보고서 발표가 있을 예정입니다. 모두 전면 화면을 바라봐 주시면 감사하겠습니다. 또 안내드릴 것은 저희가 2시 지나면은 저희가 여기 너무 껌껌해서 잘 안 보여요. 그렇기 때문에 2시 지나고 저희 이렇게 많은 사람이 있어요 보여주는 식으로 후레쉬를 다 켜주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. Good morning, ladies and gentlemen. Very special and important press conference. Thank you for coming on a very hot day to join this press conference in person. And I also want to welcome and extend my gratitude to the thousands, perhaps tens of thousands of online viewers in South Korea, Japan, Europe, all across America. So thank you. So be sure to press like and subscribe button to our KC Peg YouTube channel. Thank you very much. We have a very distinguished and important group of people today who will present on what happened in South Korea on June 3rd and even going beyond that. But more important than that, I have another important announcement, which is that tonight at 6 p.m., the guests from South Korea, former National Assemblyman Min Kyung-ho and attorney Park Ju-yeon, they will be having a meet and greet event at the Korean Community Center. In Korean, it's called Dongpo Gandame, and it's going to be in Korean. So for those of you who prefer Korean-speaking environment, it's a perfect event to come tonight, 6 p.m. at the KCC, Haning Community Center. So that's another event that we're having today. And one more event that we're having is on Monday, June 30th at 2 p.m. We're going to have a congressional briefing. I believe this is the first time that the issue of South Korean election integrity will be talked about in Congress, geared towards congressional staffers and members of Congress. It is geared towards members of Congress and staffers, but it's open to the public, and we'll have information about which room in the Capitol building on Monday. So please, if you have time on Monday, I would highly encourage all of you to come out to those events. And I really want to thank all the people that are here today. And today, after the press conference is over, for the members of media that are interested in interviewing our special guests and panelists, you're more than welcome to do so. And I would like to welcome to the podium the moderator for today's conference, Mr. Gordon Chang. So let's welcome him with a big round of applause. To be in the presence of brave and strong Korean patriots. Korean patriots in Washington, D.C., all of you, and Korean patriots in the Republic of Korea, in Seoul, at Seoul Station. But it is bright. It is bright because you are there. And because you are there, the flame of freedom burns bright in the Republic of Korea. Thank you so much. We are here today to listen to the 4 members of the International Election Monitoring Commission. They looked at the results of the June 3 election. We are also going to hear from 2 Korean experts who have also analyzed election results. We were told that Lee Jae-myung of the Democratic Party of Korea, Min-kyu, won by a wide margin, 8%. But the question is, did he? We have to ask because in the last 3 national elections in Korea, in 2020, in 2022, and in 2024, there was evidence of widespread fraud. And we have to be concerned because he himself, he paralyzed the government of President Yoon Suk-yeol with more than 30 impeachment motions. He then engineered the impeachment of President Yoon, and then, after all of that, he then tried to paralyze the post-impeachment government in Seoul. This was an attack on democracy. This was an attack on the Republic of Korea. This was an attack on all of you.
We know that free and fair elections are the core of a democracy, which means that this is my struggle, this is your struggle, this is the struggle of all freedom-loving people everywhere 모두 throughout 자유를 the world. 수호하는 자유를 사랑하는 모든 사람들의 투쟁입니다. 시작합시다. 선거 감시단 오스탄이 시작하시겠습니다. 선거 over the world. 공정성은 전 세계에 있어서의 큰 문제입니다. And I think the U.S. 한두 administration 곳에 is 제한된 문제는 rightfully 아닙니다. looking 그래서 into 미국 the 2020 행정부는 election here in the United States. 2020년도와 And the director of 관련해서 the 큰 FBI, 관심을 Patrick 갖고 Talmadge, 보고 있습니다. recently came out with FBI의 패트는 reports 2020년도 indications 미 of 대선에 cheating that 관련해서 happened in the 2020 U.S. 사기가 election. 있었다라는 We realize this 그런 had a 증거와 관련해서 broader 이야기를 dimensions to it 했습니다. than just what was happening in the U.S. 그래서 미국뿐만 아니라 광범위한 그런 시사점이 있었습니다. 영국, 홍콩, 중국, 또 남한으로부터 많은 분들이 이야기를 했는데요. 미국 시민이 아닌 사람들이 가짜 신분증을 갖고 미 대선에 투표를 하였습니다. 그렇기 때문에 이것과 관련된 조사가 시행되기 시작했습니다. 그래서 마치 문어발처럼 여기저기 확장하게 되는 수사가 이루어졌는데요. 전 세계 여러 국가를 포괄하는 그런 수사가 진행되게 되었습니다. 또 다른 아주 유의미한 그런 관점을 볼 수 있었는데요. USAID는 지금 트럼프 대통령이 많이 해체하고자 하는 그런 노력을 경주하고 있는데요. 이것은 서울에 한국에 본부를 두고 있습니다. AWEB는 부정선거를 조장하는 그런 조직입니다. 109개국에서 AWEB의 회원국으로 지금 주둔하고 있는데 AWEB 같은 경우에는 살기를 수출하고 있습니다. 전 세계로 살기를 부정선거를 수출하고 있습니다. DM 콩고, 이라크, 키르기스탄, 에콰도르 이렇게 4개 국가의 부정선거가 AWEB을 통해서 이런 부정선거가 일어났습니다. 그렇기 때문에 이것은 미국에만 국한된 문제는 아닙니다. 한국에만 국한된 문제도 아닙니다. 한국의 민주주의에 관련된 문제는 아닙니다. 그거는 문어발식으로 전 세계에 확장하고 있는 그런 문제입니다. 그래서 이것에 대해서 말씀드리기 위해서 저희가 이곳에 왔습니다. 미국은 이것에 대해서 꼭 다뤄야 되고 중국 공산당 같은 경우에는 who think that they have a right to all under heaven. So not only in the world, but indeed, Moon, Mars are among the places that they have laid claim to. You have a broader struggle going on along these lines. And if you look at 아주 countries that have 광범위한 곳에서 이러한 싸움이 일어나고 있습니다. AWEB 같은 경우에는 what are common factors there? Many of them 부정선거를 조장하는 그런 기계, 개표기를 수입하였고 indebted to 1대1로의 그런 국가에 수출을 하고 있습니다. 많은 이런 국가들은 중국에 많은 신세를 짓고 있습니다. 만약 TCP가 대만을 공격하게 된다면 인터팩 사령군에 의하면은 이것은
군사적 리허설을 수행하고 있는 중이라고 합니다. 만약 이런 시나리오에 있어서 이재명이 대만을 보호할 것인지 Communist Party effectively collapsed the right flank of the first island chain to keep South Korea from coming to the aid 아니면은 이런 반어선이 if it attacks Taiwan. What else has been going on? North Korea 북에서 dedicated 만약 cyber 대만이 has been engaged 공격당한다면은 우리가 보호를 하지 못하는 그런 지경에 들어왔는지 We have, remember, Banco Delta in Macau, 소니 핵도 있고 마카오의 델타 해킹도 있었고 ongoing infiltration and cyber attacks on South Korean elections. 이렇게 다양한 That has been what 한국 대선의 사이버 공격이 자행되고 있었고 이것은 북한이 자행하고 있습니다. 왜냐하면 북한이 지속적으로 75th anniversary of the Korean War is that they want to make the South Korean people more faithful to North Korea. They want to 한국이 더 친북 성향이 되기를 원하고 uninvolve 또 South Korea. And their 미국이 한국에 덜 개입하기를 원합니다. war, which has not ended, is to take over 그리고 무력으로 한반도를 차지하고 싶어 합니다. who are working in South Korea. 지금 남한에 Some of the biggest 북한의 그런 공작 활동가들이 많습니다. what is at stake. And this last election in South 이것이 지금 현재 일어나고 있는 큰 그림이고요. 지금 all of South 최근에 한국의 대선은 최악의 National 그런 Election Commission 부정선거였습니다. USAID support 선관위도 USAID 지원을 받았고요. was the center of operations inside of the with respect 선관위가 to this election fraud. The early voting 한국에 있어서의 부정선거에 가장 주투적인 역할을 unlike the 하였습니다. main election day, you did not even have to vote in your own district. So 사전선거일 같은 경우에는 자신의 지역에서 투표를 하지 않아도 됐고요. 그렇기 때문에 한 명이 5번, 6번씩 투표를 해도 됐고 또 중국인들이 대거 와서 SNS에 where you have boxes of ballots 투표를 하고 왔다라는 것을 자랑하기도 했습니다. according to 또 CCTV. 이재명이 표기된 그런 투표지가 발견되었고 This is required, according to Korean law, an unwillingness to authenticate ballots using a dojang, which is a personal signature stamp. 투표관리관의 개인 도장을 찍지 못하도록 That are 막았습니다. not personal 이미 stamps of the 사전에 election monitor or manager. 날이된 They are 투표관리관의 generic 개인 stamps 서명이 아니라 그냥 that does 이미 nothing 사전에 verify or authenticate. 날인이 된 그런 투표를 How is it that 사용하였습니다. you have more votes than registered voters? Sometimes 그리고 유권자보다 등록된 유권자보다 투표수가 더 많았고 그렇기 때문에 투표율이 100%, 120%, 130%가 넘는 그런 지역도 발생하였습니다. 이것은 부정 행위 없이는 일어날 수 없습니다. in South Korea, the legacy of Lee who will try to be quiet about this or 아니 더 이제 가까운 데다가 calling out this cheated. And so they are trying to engage in intimidation, which is 그렇기 때문에 그들은 위협적으로 freedom of speech, freedom of the press, and freedom to associate, and all these things are necessary. 결사의 자유도 And yet, this 막고 is being 있고 violated. 민주주의의 모든 활동들을 막고 있습니다. Illegitimately elected, fraudulent. 합법적으로 취임된 하지만 사기로 취임된 그 is already 루카스 바른 이재명은 이미 이런 식의 일을 자행하고 있습니다. For example, 그리고 이런 부정선거를 former Prime Minister 밝히고자 하는 황교안 전 총리도 공격하고 있고 Prime Minister Bong, shortly thereafter, 저희도 illegal
황교안 전 총리를 만났는데 그 이후에 부반대의 사무실을 압수수색하였고 또 여러 가지 다양한 제재를 받았습니다. You have all these judges who are on the payroll. 그리고 또 사법부에서도 Some of them 여러 가지 문제가 있었는데 또 선관위와 결탁되어서 함께 일을 하고 있는 것을 볼 수 있었습니다. and they are ignoring it. The national 그래서 이런 사기 혐의가 있다라고 하더라도 판사들이 그것을 다 무시하였고 수백여 건의 케이스가 있더라도 우리는 다 승소했다라고 하였는데 사실 각 소송에서는 증거들이 철저하게 조사되진 않았습니다. evidence being considered rejected, it was an issue of the evidence investigation. 그래서 증거가 철저하게 조사되지 않았으면 아예 증거가 그 재판에서 도입되지도 못했습니다. Get to the merits of the case. 판사들은 공정성을 잃고 As we will hear later, 판사의 there is a 자세를 lawsuit that has been filed with over 11,000 plaintiffs, and there is a chance for justice to happen if it happens in a timely way, in a fair way, where they actually look at the 시의적절하고 공정하게 investigation. This 이런 재판이 이루어진다면은 that just happened and restore democracy. 이런 최근에 대선이 무효화될 수도 있을 것입니다. 왜냐하면 우리가 선거를 민주주의가 없습니다. 트럼프 대통령 같은 경우에는 이런 선거 문제와 관련해서 특검을 요청하고 있습니다. 그래서 미국의 문제이기도 합니다. 왜냐하면은 이 미국의 대선도 그 외부 세력과의 영향권 안에 있기 때문입니다. 그래서 저희는 미국 정부에게 또 모두들에게 이 증거를 보고 우리 보고서를 보고 실제 무엇이 일어나는지 보도록 촉구하고 있습니다. 감사합니다. 우리가 두 개의 동영상을 시청하게 될 거고요. Some of the ways in which election fraud and steal happened in South Korea. And then 한국에서 어떻게 부정선거가 이루어졌는지 보여주는 비디오가 10분간 상영이 될 것입니다. 그리고 한 3분짜리 그 뉴욕 타임스퀘어에서 방영된 그 영상을 또 보여드리겠습니다. 그리고 여러분들에게 설명하기 위해서 몇 가지 이야기만 드리고 다른 분들에게 마이크를 넘기겠습니다. 영어로 진행했네. 타임스퀘어 올라온 거. 지금 선생님 잠깐만 요 자리 자체를 좀 뒤로 좀 뺄게요. 네네. John Mills was not lip syncing on that segment.
actually flew in a lot of personnel to conduct the election. This was just crazy. It's really led by China and the Chinese Communist Party through this election. 초기에는 믿기 어려웠습니다. 근데 선관위에 대해서 알면 알수록 완전히 외부 통제 없이 스스로 정말 썩어가고 있거든요. 그게 제일 큰 문제라고 생각합니다. 선관위는 부정채용 비리가 그냥 878건 나오잖아요. 무슨 놈의 비리가 그렇게 많아요? 신이 있어가지고 그 선거 결과를 다 이렇게 만들어 놓은 것처럼 그렇게 보인단 말이에요, 결과가. 위조된 투표제들은 중국에서 준비돼서 한국으로 안입된 것으로 보입니다. 동일한 투표용지도 출력할 수 있다. 국정원이 찍으시면 북한은 잘 들으실 수 있어요. 학자들이 학술적으로 조작 공식을 찾아냅니다. 조작을 입증할 수 있다는 겁니다. 다시 안내 말씀드리겠습니다. 차량 번호 192호에 하나, 여섯, 둘, 넷. 차량 번호 192호에 하나, 여섯, 둘, 넷. 차량 주인님께서는 지금 차량을 신속히 이동해 주시기 바랍니다. The following are the scenarios of election fraud that ordinary Korean people have uncovered on their own. The Democratic Party creates an election blueprint. From this blueprint, they run simulation software programmed on the National Election Commission server to inflate the vote count. The vote count is inflated through several methods such as manipulating electronic counting machines, inserting fake ballots, or switching ballot boxes. The Supreme Court covers up these crimes by nullifying the recount. Of course, this hypothesis cannot be confirmed until the investigative agency forensic 안내 말씀 다시 하겠습니다. Election Commission 다이소 앞에 주차 차량들 지금 신속히 차량 이동해 주시기 바랍니다. 다이소 앞에 주차하신 분들 신속하게 차량 이동해 주시기 바랍니다. 이상입니다. hypothesis. Many people were shocked by the results of the 2020 Korean general election, where the Democratic Party won by a large margin despite the even polls. Under Korean election laws, a voter can decide between casting their votes on election day or during the 2-day early vote period. Many citizens suspect that setting aside 2 days for early vote 당일 투표를 할 수 is a 있습니다. for bad actors to perpetrate election fraud. The morning after the 2020 네, election, 사전 Democratic Party staff 투표 제도 때문에 많은 부분에서 부정이 일어난다라고 의혹을 갖고 a table 있습니다. showing the number 163, which he bragged was the Democratic Party's prediction of the number of seats they would obtain, 이근영표를 보면은 which later we 106세의 found was the 의석을 number of seats. 차지할 수 있다라고 민주당의 의원이 자랑을 And look 했는데요. at the table's title. 선거 결과가 정확하게 일치되었습니다. People began to 보면은 wonder, could there be more to the 표에 2020 general election results? 사전 투표 조작값이 있다라고 되어 있습니다. 보정값이 있다라고 되어 있습니다. 그렇다면은 사전 투표가 보정이 되어서 조정이 되어 가지고 민주당의 청사진에 맞추어서 투표가 조작되었을 수 있을지 그런 의혹이 제기되기 시작하였습니다. 근데 이런 의혹이 제기되자 그 표가 사라졌습니다. In the most recent 2024 elections, in an article in the Dong Ilbo, the Democratic Party said it was aiming for an overall voter turnout of 71.2%. 최근 2024년도에서도 총투표율을 71.3%, 사전 31.3%의 목표를 두고 있다라고 밝힌 바 있습니다. 그리고 민주당의 그런 예측이 정확하게 일치하였습니다. The number of early
여론조사를 펼치고 또 투표율을 예측한 다음에 조정값을 통해 가지고 그대로 정확하게 맞출 수 있었던 것입니다. 그리고 그 대리인은 중앙선관위입니다. 중앙선관위는 이 가짜 수치를 밝히면서 이것이 정확한 결과라고 밝혔습니다. gave me strong confidence that this election was fraudulent. The blue bar representing the Democratic Party was entirely on the right side of zero, which means in every single constituency, they got more early votes. 민주당을 표시하는 파란색 그래프는 다 오른쪽에 있었고 빨간색은 보수당 대표인데 완전히 정반대의 그런 거울 이미지와 같았습니다. The other minor parties represented by the bars in the middle means their votes. 다른 소수당은 다 중앙 위치되어 있는데 이것은 조작이 되지 않았다라는 것을 의미하고 This vote 있습니다. result, it turned out to be almost zero. The result of the 2020 general election reported by the NEC is not possible in a real-life election. Professor Huss said the likelihood of achieving a result like this, with tens of millions of real-life voters, is equivalent to tossing 253 coins in the air and having them all turn up heads. 이런 수치를, 이런 통계 결과를 받기 위해서는 251개의 동전을 던져서 모두 다 위로 떨어뜨리는 그런 확률과 일치한다라고 합니다. But as you can see in the early vote, 2024년도 총선을 보면 the Democratic Party. 투표 당일날은 보수당이 승리를 하였으나 사전 투표를 개표하자 그 결과가 기억해졌습니다. 2024년도에 서울 수도권 지역도 똑같은 결과가 이루어졌습니다. 만약 선거 조작이 없었다면 이런 결과는 불가능해질 것입니다. 2020년도의 총선 같은 경우에 거의 대부분 보수당이 후보가 이겼지만 사전 투표함이 열리자 그 결과가 기억해졌습니다. 이것은 미국의 대선, 2020년도 대선과 너무나도 유사했습니다. 트럼프가 계속 승리하고 있으나 메일보트를 개표하자 그 결과가 뒤바뀌기도 했습니다. 선관위의 규칙을 보면은 투표소에 CCTV 설치가 되어 있다라면은 그것을 다 덮으라고 되어 있습니다. 그렇기 때문에 대리 투표인 혹은 다른 사람이 투표하는 것을 막지를 못하고 있습니다. However, in the recent 2024 general election, many constituencies had discrepancies between the distributed and the counted ballots. In some cases, non-distributed ballots were found in the ballot box. 일부 경우에는 모든 투표지가 투표함에 발견되지 않았고 어떤 투표함 같은 경우에는 더 많은 투표지가 발견되었습니다. A voter turnout of over 100% is clear evidence of rigging, as it was in many constituencies in the 2020. 투표율이 100% 넘었다라는 것은 그 투표 조작이 있었다라는 강력한 반증입니다. 그렇다면 문제는 어떻게 이런 투표 사기를 수행했는지에 대한 것입니다. Hundreds of ballots from one constituency going through a counting machine. 수백 개의 투표가 개표기를 통해서 관리되고 있습니다. 보시면은 일반적으로는 랜덤하게 여러 후보자의 기표된 그런 투표가 보여야 되는데 계속해서 민주당 후보만 찍힌 그런 투표지가 보이는 것을 볼 수 있습니다. The so-called Biden spike, a strange phenomenon that occurred in Wisconsin. 바이든 스파이크라고 위스콘신, 미시건 등에서 발견된 곳이 있었는데요. When the vote counting, which had been halted around midnight, resumed, a sudden spike in Biden votes
자정쯤에서 이 개표가 중단된 다음에 다시 또 시작되자 그 이후부터 개표된 그런 투표는 모두 다 바이든을 위한 투표였습니다. 또 비슷한 사례가 한국에서도 일어났던 것입니다. 고스란히 똑같은 방법을 이렇게 점수받았다. 가짜 투표지가 제작돼서 박스에 투표함에 투입된 것입니다. 여기서 보시면은 붙어 있는 투표지가 보입니다. 왜 각각 다 투표를 따로따로 하는데 왜 이렇게 붙어 있는 걸까요? 선관위 같은 경우는 정전기 때문에 붙어 있다라고 합니다. 그리고 바로 찐 것 같은 그런 빳빳한 종이들이 있습니다. 사실 20분짜리 영상인데 편집을 해서 좀 짧게 틀어드렸습니다. 빳빳한 투표지를 보여드렸는데요. 법적으로 투표지는 접혀야 됩니다. 법적으로 접어야지 투표를 할 수 있습니다. 근데 어떻게 이렇게 빳빳한 투표지, 접히지 않는 투표지, 또 모두 다 이재명이 맡긴 그런 투표지가 있을 수 있을까요? 선관위에서는 이것은 형사기억 종이라고 주장을 했었는데요. 그 특허를 보고 싶습니다. 그런 형사기억 종이 이렇게 프린트하고 다시 펼쳐지는 종이를 누가 발명했을까요? 이것은 다 만들어낸 얘기입니다. 그리고 계속해서 한 후보만 계속해서 나타난다는 것도 보셨을 것입니다. When you have boxes of physical ballots, they have to be secured. 또 투표함도 봉인이 되고 또 잘 관리되어야 됩니다. 봉인되지 않는다면은 다른 사람이 투표를 더 할 수도 있고 또 이를 통해서 부정선거가 일어날 수도 있습니다. 하지만 관리가 제대로 되지 않아서 부정선거가 이루어지고 또 투표지가 더 투입되는 것도 경험할 수 있었습니다. 선관위로부터 많은 해명을 들었는데요. 이런 많은 증거에 대해서 반박은 한 번도 못했습니다. 반박을 하는 대신에 이런 문제를 제기한 사람들을 공격을 합니다. 음모론자로 치부하기도 하고 또 내란 주도자라고 공격하기도 합니다. 이게 팩트이고 사실이기 때문에 반박을 하지 못하는 것입니다. 우리가 거짓을 얘기한다면은 그것을 반박하시기 바랍니다. 시스템을 한번 열어보십시오. 모든 전 세계에 한번 그 시스템을 다 열어서 다 열어보십시오. 그러는 대신에 부정선거 의혹을 하는 모든 사람들을 공격하고 있습니다. 한국에서 열정적으로 선거를 위해서, 공정한 선거를 위해서 또 대한민국을 소화하기 위해서 싸우고 있는 모든 사람들, 그 모든 사람들의 열정에 감사드립니다. 다음 대사님 감사합니다. 모든 민주주의 국가에 사기가 있을 수는 있습니다. 하지만 한국 같은 경우에는 이런 부정선거를 막아야 하는 그 기관,
즉 선관위가 부정선거의 매체가 되고 있습니다. 또한 대한민국 정부가 대한민국 선거의 부정선거를 주도하고 있습니다. 또 존 밀스 대령의 이야기도 들었는데요. 영상에서도 볼 수 있었는데 지금 오늘 이 자리에도 함께 하였습니다. 존 밀스 대령을 모십니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 특히 서울역에 계신 모든 분들에게 우리는 국가 안보 문제를 직면하고 있습니다. 한국뿐만 아니라 미국도 전 세계 모두에게 있어서의 보안 문제입니다. 우리는 부정선거 카르텔에 대면하고 있습니다. 5년 전에 바로 이 복도 저 끝에서 사이버 시큐리티 포럼을 진행하였습니다. 그때 당시에 선거 개표기와 관련한 그 보안에 대해서 질문을 받았습니다. 근데 5년 이후에 국제 선거 카르텔이 있다라는 것을 말씀드리게 될 것이라고 상상 못하였습니다. 5년 전에는 제가 의심만 갖고 있었지 확신을 갖고 있진 않았습니다. 작년 필리핀에는 또 미국, 한국과 연결이 된 한 큰 사건이 있었습니다. 한 필리핀 고위 관료가 메리 칼빈에게 한 미국 선거 개표기가 필리핀에게 뇌물을 줘서 이 개표기를 사용하도록 조장하고 있다라고 하였습니다. 그 회사의 그 대표의 이름을 밝히진 않지만 지금 기소되어서 지금 재판을 받고 있습니다. 근데 그 회사 같은 경우에는 하드웨어, 소프트웨어 컴포넌트를 제공하고 있는 그런 회사였는데 한국도 이 제품을 사용하고 있습니다. 이것은 국제선거 카르텔이고 전 세계 여러 국가에서 일어나고 있는 문제입니다. 한국과 USAID가 그 기금을 마련해주고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 법적으로 또 보안에 관련된 조사가 철저하게 이루어져야 될 것입니다. 왜냐하면 AWEB 같은 경우에는 미국의 납세자들로부터 그 기금을 받았기 때문입니다. 이 회사는 절대로 신뢰를 해서는 안 됩니다. FBI 디렉터인 카시 파텔은 중국에서 한국, 홍콩 그리고 UK에서 그런 사용된 그런 증명서가 미국에 사용되었다라는 것을 얘기를 하였습니다. 랭빈 같은 경우에는 중국의 인민협회 대표인데 중국의 공산당이 직접적으로 연관이 되고 이 사람이 지도하고 책임 역할을 하고 있다라고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 큰 위험이고 전 세계에 있어서 큰 위험입니다. 한국의 국정원 또한 중앙선관위의 그런 취약성에 대해서 밝혔는데요. 그것을 위해서 어떠한 대책도 없었습니다. 그것은 아주 유감스러운 상황입니다. 한국 같은 경우는 헌법적으로 민주주의 국가인데 독립적으로
국가의 선거가 검증되어야 됩니다. 하지만 이것은 한국에서 일어나고 있지 않습니다. 마치 중앙선관위가 한국의 정부처럼 정부와 같은 역할을 하고 있습니다. 그 어느 누구도 중앙선관위에게 문제를 제기할 수 없습니다. 이것은 국제선거 카르텔입니다. 전 세계 여러 국가가 이 문제 직면하고 있고 또 미국에서도 그런 카르텔이 이 문제와 관련해서 또한 법무부의 ed 마틴도 부정선거 관련한 조사를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 한국의 부정선거는 미국에게 직접적인 영향을 받고 있고 그렇기 때문에 미국에서도 미국은 한국에 많은 관심을 갖고 있습니다. 한국은 우리의 동맹국입니다. 우리는 혈연으로 맺어 있고 우리는 국제 선거 카르텔의 그런 피해자로 한국을 그대로 둘 수는 없습니다. 우리에게는 투명성이 필요하고 공정성과 완전 무결성이 필요합니다. 그렇기 때문에 우리는 아주 큰 우려를 하고 있고 대선 결과를 보면은 사전 투표가 당일 투표 결과를 매번 뒤엎었다라는 것을 볼 수 있었습니다. 미국도 똑같은 것을 경험했는데요. 하지만 한국의 중앙선관위 같은 경우에는 많이 썩어 있고 또 수리할 수 없습니다. 모두들 감사합니다. 파이팅! 폴리버스는 이것이 아주 중요한 시작점이라는 것을 말씀하셨는데요. 한국에 있어서의 엄청 큰 중요한 순간이기도 하지만 말씀하신 것처럼 한국뿐만 아니라 미국 또 전 세계 많은 국가에 있어서 아주 중요한 시점에 있습니다. 다른 2명의 중국 전문가 또 한국 전문가들로부터 이야기를 듣겠습니다. 먼저 브래들리를 모시겠습니다. 브래들리 떼어입니다. 따뜻한 환영을 해주셔서 감사합니다. 또 보는 차에 감사합니다. 서울역에 있는 한국인들 모두에게 감사를 표합니다. 지금 한국에서 6월 27일일 텐데요. 또 여기 미국에 저희와 함께 있는 분들, 한국에 있는 모든 분들 모두 환영합니다. 그리고 여기 계신 두 분의 한국인들도 6월 3일 대선 그리고 그 바로 이전에 시행된 사전투표에 어떤 일이 있었는지 더욱더 자세히 말씀드릴 것입니다. 저는 투명성에 대해서 말씀드리겠습니다. 모든 민주주의 시스템, 모든 정부에 있어서 투명성은 매우 중요합니다. 민주주의는 사회적 계약을 갖고 있는데요. 시민은 정부에게 충성을 주고 또 정부는 좋은 원칙과 또 법치주의, 또 자유롭고 또 공정하고 투명한 선거를 보장해야 됩니다. 공개되고 투명하고 또 공정한 선거가 민주주의를 위해서 매우 중요합니다. 존 밀스가 말씀하신 것처럼 또 그랜 뉴섬도 이 문제에 대해서 말씀드릴 텐데요. 한국 대선에 있어서 아주 근본적인 문제가 있었습니다. 그렇기 때문에 이 대선 같은 경우는 불법적인 선거로 저희는 고려하고 있습니다. 어제는 6.25의 75주년이었습니다. 북한이 남한을 침략을 하였고
미국에서 정말 그런 얘기하고 수만만 명의 한국인들 또 미국인들 많은 인명 피해가 있었습니다. 또 아주 많은 미국인들이 사망하고 또 피해를 입었습니다. 그렇기 때문에 아주 시의적절한 시기라고 생각합니다. 왜냐하면 바로 이때 우리는 중국이 얼만큼 한국의 선거에 영향을 미치고 있는지 또 중앙선관위에 얼만큼 많은 영향을 미치고 있는지 저희가 파악하는 것이 매우 중요합니다. NEC 중앙선관위 같은 경우는 투명하지 않습니다. 그 문제는 매우 중대하고 그리고 그들이 자행하는 것들은 정부와 국민들의 계약을 파기하고 있습니다. 책임도 가지고 있지 않고 어떠한 한국 정부나 다른 기관에 그 책임을 물을 수 있는 곳이 없습니다. 서버도 보여주지 않고 소프트웨어도 감사하지도 않고 또 절차나 아니면 컴퓨터나 다양한 그 장비를 감사를 받지 않고 있지 않습니다. 저희 한국 측 연사들이 더 구체적으로 말씀하실 것이지만 대리 투표, 또 중복 투표, 또 비정상적인 투표용지, 투표함의 부실 관리, 또 너무나도 다양하고 또 비합리적인 그런 문제가 있었습니다. 아주 이상 징후가 사전 투표와 투표 당일 날에도 경험할 수 있었습니다. 2020년도, 2022년도, 2024년도 선거에도 동일한 패턴이 있었습니다. 투명성이 있어야지 우리의 사회적인 계약이 성립되며 이런 투명성이 없을 경우에는 우리의 사회가 붕괴되고 있고 민주주의가 붕괴되기 시작합니다. 그렇기 때문에 선관위와 대한민국 정부가 이 문제를 조사하는데 전적으로 협조할 것을 촉구합니다. 그리고 전 세계의 많은 정부와 또 많은 국가들이 민주주의를 수호하고 있는데요. 모두도 투명성을 제고하기 위해서 노력을 할 것입니다. 그렇지 않다면 전체주의로 저희가 빠질 것입니다. 전체주의의 길과 전체주의 통제, 이 모든 것은 북한에서 볼 수도 있고 또 중국에서 볼 수 있습니다. 아주 중대한 사안이고 즉각적으로 조치를 취해야 될 것입니다. 그리고 수고하신 분들과 함께 자리를 갖게 돼서 너무나도 감사합니다. 그리고 내셔널 프레스클럽에게 저희의 호스트가 되어주셔서 감사합니다. 감사합니다. 지금 현재 무엇이 위험에 처해 있는지 말씀해 주셔서 감사합니다. 그냥 한국의 6월의 대선 하나만을 말씀드리는 것이 아니라 민주주의의 붕괴, 또 남한의 민주주의, 또 이 민주주의가 붕괴된다면 전체주의로 간다라는 것을 밝혀주셨습니다. 많은 지도자들이 또 북한의 전체주의를 따르고 있다는 것을 알기 때문에 우리가 더욱더 경각을 촉각하고 경계를 해야 될 것입니다. 중국 공산당 또 여러 사회, 특히 대한민국의 중국 사회주의 공산당의 침입에 대해서 전문가인 커널 네, 감사합니다. 저는
2020년도부터 한국 선거를 지켜보고 있었습니다. 최근 선거뿐만 아니라 2020년도 총선부터 제가 지켜보고 있었습니다. 왜냐하면은 부정선거에 관한 그런 우려가 있었기 때문에 저는 한국에 가서 뭐 아무것도 못 찾을 것이라고 생각을 했습니다. 왜냐하면은 이례적인 그런 예상치 못한 그런 선거 결과가 항상 있을 것입니다. 출민이 토마스 듀이가 승리할 거라고 생각을 했었는데 승리하지 못했습니다. 그래서 한국에서도 별 이상 없을 것이고 그냥 예기치 못한 결과가 일어났다라고 생각을 했었는데요. 한국에 도착하자 사실 2020년도가 뭔가 아주 이상하고 또 훔쳐진 선거라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 2022년도, 2024년도 또 2025년도 또 똑같은 일이 일어나고 있었습니다. 2020년도에 한국에 도착했을 때 카이스트의 교수와 함께 만났는데요. 여러 통계적인 그런 결과를 보여주면서 이건 선거 조작이든지 신이 한 것이다. 그는 아주 존경을 받고 또 전문가입니다. 그런 전문가가 이런 말을 한다면은 이게 아주 큰 문제다라는 것을 자인하게 됩니다. 중앙선관위의 중국의 부품이 그 컴퓨터 네트워크에 사용되었다라고 들었는데요. 중앙선관위 같은 경우에는 우리 시스템이 해킹이 되지 못한다라고 했는데요. 얼마 전에 국정원이 NEC의 선관위의 네트워크를 점검했는데 북한의 라스레스 해커들의 공격을 받았기 때문입니다. 그 국정원의 보고서를 보면은 그 선관위의 그런 컴퓨터 네트워크는 그 누구도 다 들어와서 해킹할 수 있다. 아주 취약하다라고 결론을 냈습니다. 모두들 그 보고서를 읽어보시기 바랍니다. 사전투표 결과 보면은 아주 괴이한 결과가 있었는데요. 좌파가 사전 투표 날 승리를 하고 선거 당일 날 같은 경우에는 보수당이 보수 쪽이 승리하는 것을 많이 봤습니다. 많은 경우 이것은 통념적으로 젊은 층이 선거 당일날 투표하지 않고 사전 투표에 참여하고 젊은 층들이 대부분 진보적이기 때문이다라고 했는데요. 중앙선관위의 통계를 보면은 사실 노년층이 사전 선거 날에 사전 투표 날에 더 많이 투표하는 것으로 밝혀졌습니다. 어떤 투표소를 보면은 4.4초마다 투표가 이루어졌고 투표소에 들어가는 사람들을 다 상관인들을 셌는데요. 그 수보다 더 많은 수를 선관위가 발표하곤 하였습니다. 또 해외 부재자 투표 같은 경우에는 99%가 이재명을 투표를 했습니다. 마치 사담 후세인의 그런 선거와 비슷했습니다. 그리고 이런 관외 투표가 그 지점으로 운반되는 경로를 보면은 아주 이상한 경로를 따랐다라는 것을 볼 수도 있었습니다. 저도 개인적으로는 다른 일을 하고 싶지만 제가 본 것을 솔직하게 말씀드리자면은 한국의 선거는 부정선거이고 그 증거를 2개 세트나
2020년도 이후에 어떠한 공식적인 기구나 언론이 증거를 그 단 한 곳에서도 보지 않았습니다. 그 대신에 다 음모론자라고 치부를 하였습니다. 근데 제가 저 방에 무엇이 있나요? 라고 하면은 다 보지 말고 그냥 가라고 하는데요. 그런 얘기를 들을 때마다 그 방에 뭔가 이상하다라는 것을 알 수 있습니다. 정부나 어떤 기관이나 자체적으로 전문가를 고용을 해서 증거를 보고 통계를 보시기 바랍니다. 그리고 제기되는 의혹들을 다 살펴보고 조사를 하시기 바랍니다. 그 어느 선관위가 그 모든 규칙들을 다 어기는 그런 선관위가 있다면은 한국의 중앙선관위가 그렇습니다. 한국의 중앙선관위는 모든 법과 규칙을 어기는 그런 기관입니다. 오늘 이 복도에서 여러 기자들의 사진을 볼 수 있는데요. 이 기자들이 한국에서 일어나고 있는 것들을 목격했다라면은 아마 취재를 했을 것입니다. 하지만 한국의 언론 그 누구도 이 증거를 보고 있지 않습니다. 또 미국에 있는 많은 언론도 이 증거를 보고 있지는 않습니다. 지금 수천 명의 사람들이 거리에 나와서 헌법을 소화하고 있고 민주주의를 소화하고 있고 자유를 소화하고 있습니다. 이분들은 대한민국뿐만 아니라 헌법을 사랑하고 또 자유를 사랑하는 모든 사람들이 취해야 할 그런 태도입니다. 컬러 뉴스 감사합니다. 이건 2020년도만의 문제가 아니라 지난 한국에 있었던 최근 세계 선거 모두와 관련해서 부정선거가 있었다라는 말씀이었습니다. 지금 한국에서 오신 2명의 분석가들이 오셨습니다. 그래서 한국 선거가 어떻게 일어났는지 또 어떤 결과가 일어났는지 말씀을 하실 것입니다. 안녕하세요. 저는 민경은입니다. 한국의 2020년도 총선이 부정선거다라고 밝힌 첫 번째 사람 중에 하나입니다. 한국의 가장 큰 공영방송인 KBS에서 일을 했는데요. 워싱턴의 특파원으로 일을 하며 바로 이 건물에 해외 특파원으로서 일을 하였습니다. 저는 기자로 훈련을 받았기 때문에 다른 사람들이 보지 못한 그런 통계적인 그런 증거의 확실성에 대해서 알게 되었습니다. 지난 5년간 한국과 미국으로 오가면서 한국의 부정선거를 알리고 또 민주주의를 소화하기 위해서 노력하였습니다. 저는 대한민국 대통령의 대변인 또 간판 앵커로 앵커의 경력이 있었기 때문에 저는 선거에서 승리할 거라고 생각을 했습니다. 제가 선거에 승리하지 못했다라는 것은 놀라웠던 일이었는데요. 결과를 보면은 그 대수의 법칙이
지켜지지 않았습니다. 통계적으로 이상했습니다. 2020년도에만 그치지 않고 계속해서 선거가 일어날 때마다 부정선거가 있었습니다. 통계는 거짓말하지 않습니다. 하지만 한국인들은 분노를 하지 않습니다. 한국인들은 매우 용감하고 또 똑똑한데 무감각해진 것 같습니다. 마치 이것이 비정상이 정상이 된 것 같은 그런 느낌이었습니다. 하지만 수학 같은 경우에는 오답이 정답이 될 수는 없습니다. 최근 한국의 대선은 부정선거였습니다. 2020년도 트럼프가 선거에서 실패했던 것은 부정선거였기 때문인 것처럼 한국에서도 똑같은 일이 일어났습니다. 하지만 아주 큰 차이가 있습니다. 대선을 사실상 승리한 김문수 같은 경우에는 바로 승복하였습니다. 집계가 다 끝나기도 전에 승복하였습니다. 이것은 사실 큰 비극입니다. 제가 계속 입을 열었기 때문에 고소도 당하고 또 음모론자라고 또 미친관이라고 조롱을 받았습니다. 많은 사람들이 나를 무시하고 나의 친구들도 등을 돌렸습니다. 오직 나의 가족들만 저와 함께 자리를 지켰고 가족도 저와 함께 고생을 하고 있습니다. 김문수는 제가 경험한 것들을 목격하였습니다. 그렇기 때문에 지금 주저하고 있는 것 같습니다. 네, 다시 한번 촉구를 합니다. 좌파에서 전향을 했는데 그만큼 용감한데 왜 지금 침묵합니까? 이것은 자긍심에 대한 것이 아닙니다. 이것은 범죄에 관련된 것입니다. 부정선거는 민주주의를 파괴하고 있고 부정선거를 통과한다면은 민주주의가 파괴되고 김문수 단층만의 그런 싸움이 아니라 모든 국민들의 싸움입니다. 모든 국민의 투표권과 관련된 문제입니다. 그렇기 때문에 함께 싸우시기 바랍니다. 2020년도 워싱턴에 바로 이곳에 와서 이 무대에 이 포디움에 섰습니다. 저는 혼자 서서 마치 광야에 외치는 소리처럼 저는 입을 열었습니다. 또 미국에게 이것에 대해서 잘 대처하지 않는다면 당신이 희생당할 것이라고 했습니다. 그리고 제 말이 맞았습니다. 4년이라는 시간 이후에 트럼프가 다시 당선이 됐습니다. 저는 트럼프 대통령, 모스탄 황교안 전 총리, 커널 브란 뉴슨, 테오 교수님 모두와 함께 서기를 원합니다. 지금 현재 한국에서는 한시입니다. 그럼에도 불구하고 서울역의 한시임에도 불구하고 생방송으로 이 프레스 컨퍼런스를 보고 있습니다. 그들의 용기 덕분에 제가 이 워싱턴까지 올 수 있었습니다. 특히 20대, 30대 젊은 층들이 일어서고 있습니다. 지금 우리가 이런 모든 것들도 다 또 잊어서는 안 됩니다. 5명이 희생됐는데요. 김일두, 김광찬, 김재호, 김태권 목사님, 권태훈 장로님이 희생을 했습니다. 2명이 질병으로 생명을 잃었고 1명은 의심스러운 상황 속에서 사고로 잃었고 두 분은 정의를 위해서 희생을 하였습니다. 저는 트럼프 대통령에게 직접적으로 말씀드립니다. 미국은 유크라인에 몇 조 원을 투자를 했는데 한국은 덜 중요합니까? 우리가 폭탄이 투하돼야 됩니까? 중국이 총성 하나 없이 한국에 침입하였습니다. 이재명은
장기적인 전략으로 인해서 당선이 된 것입니다. 우연이 아닙니다. 한국의 주권을 잃을 것입니다. 36,000 Americans died to protect Korea's freedom. That freedom is now 32만 명의 slipping away. 미국 군인들이 6.25 참전으로 인해서 그 목숨을 잃었습니다. 트럼프 대통령님, 부정선거가 무엇인지 잘 알고 계십니다. 빨리 행동을 취해 주십시오. 또 신속히 취해주십시오. 또 미국 우리에게 촉구를 합니다. 이것은 한국만의 문제가 아닙니다. 전 세계의 문제입니다. 우리 두 국가를 위협하는 중국의 영향력을 조사하시기 바랍니다. 하나님께서 저에게 이 투쟁을 하도록, 이 싸움을 이겨나가도록 그 소명을 받았습니다. 저는 계속해서 이 싸움을 승리할 것까지 이어나갈 것입니다. 용기는 모든 민주주의의 근본입니다. 미국의 민주주의의 근본이고 한국의 민주주의의 근본입니다. 우리는 방금 민경욱 의원을 통해서 용기가 무엇인지 알게 되었습니다. 민경욱 의원님의 용기를 통해서 우리 모두가 희망을 갖게 되었습니다. 감사합니다. Another person who will talk to us about the election. 께서 오셔서 대선 결과에 대해서 말씀드릴 것입니다. 난생 처음으로 영어로 연설을 하는 것입니다. 제 운명이 뒤바뀐 것 같습니다. Yesterday was the 75th anniversary of the Korean War. As I watched 어제가 6.25 7주년이고요. next to the Lincoln Memorial. 링컨 메모리얼 바로 옆에 한국 참전 용사들을 기념하는 곳이 있었습니다. 3만 2천 명의 미국 군인들이 한국을 위해서 그 목숨을 희생하였습니다. 그렇기 때문에 다시 한번 미국에게 한국의 자유를 피로 보호해 주셔서 다시 한번 감사를 표하고 싶습니다. 제가 슬라이드를 준비했습니다. South Korea lost its sovereignty through 2024년도 6월 3일 부정선거로 인해서 한국이 주권을 잃었습니다. 그것은 바로 중국이 주도한 부정선거였습니다. At the Blue House, a professor at the National Test Service Institution and a chief staff to the Deputy Speaker of the National Assembly. And I served as a commissioner. 저는 청와대 특별 검사관으로 또 There are crystal roles within 교수로 또 여러 곳에서 많은 경력을 갖고 있습니다. I too pointed out that the 사실 중앙선관위에 내부 고발자도 있었습니다. 공식 선거 투표 집계가 감시단의 그런 집계와 일치하지 않는다라고 제가 밝혔고요. 제가 제기한 문제가 무시되자 저는 사표를 냈습니다. 왜냐하면 부패한 정권을 위해서 일을 할 수는 없기 때문이었습니다. 이분께서는 황교안 전 총리에게 중앙선관위가 지속적으로 부정선거를 자행해왔다라고 고백을 하였습니다. 또한 중앙선관위가 부정선거를 조작하고 있다라고 밝힌 또 다른
내부 고발자가 있었습니다. The Chinese Communist Party and pro-China forces stole control of the 중앙공산당과 친중 세력이 국회의 의석들을 빼앗았습니다. 윤석열 대통령은 부정선거 증거가 있고 또 부정 세력들이 있다라고 주장을 하였습니다. 이것은 단 한두 명의 문제가 아니라 국제 선거 카르텔이 있다라고 하였고, 이 카르텔은 이 부정선거를 밝힌 윤석열 대통령을 탄핵시켰습니다. 선거 당일날 김문수 후보는 큰 마진으로 승리를 하였는데 해외 투표나 관외 투표나 사전 투표 같은 경우에는 김문수가 크게 패배하였습니다. 해외 투표 같은 경우에는 단 한 부에서만 김문수가 승리를 하였습니다. 이것은 불가능한 결과입니다. 많은 한국인들은 이제 부정선거에 대해서 알게 되었고 거리에서 외치고 있습니다. Stop the Steal이라고 외치고 있습니다. 중국과 친중 세력이 한국에 이미 상당한 통제를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 도움이 필요합니다. 우리 민주주의를 보호하기 위해서 도움이 필요합니다. 중국은 SKT를 해킹을 했고 또 개인 데이터를 2,700만 명, 즉 한국 인구의 한 절반 정도의 개인 정보를 훔쳤습니다. 이 개인 정보를 통해서 가짜 주민등록표를 만들고 부정선거에 이용됐다라는 의혹이 있습니다. 투표 기기가 해킹된 중국으로부터 해킹이 된 SKT 그 기기를 최근 교체를 하였습니다. FBI의 파텔 국장이 보고한 것처럼 가짜 증명서를 갖고 미국에서 투표를 한 경우가 있는데 한국도 유사한 사례가 있습니다. 또 투표소에 갔는데 이미 투표했다라는 얘기를 들은 경우도 있었습니다. 한 수천 건이 기록된 것 같습니다. 두인, 화쇼처럼 중국에서만 사용되는 그런 중국 SNS 앱에 투표를 증명하는 그런 인증하는 그런 사진을 업로드하는 것도 많이 목도되었습니다. 화이쇼라는 앱은 중국에서만 사용되고 있는 앱입니다. 친중 이재명을 찍은 그 투표지를 자랑하고 있는 영상입니다. 한 선거관리자가 중복 투표하는 것을 하는 것이 잡혔는데요. 또
against the former prime minister and presidential candidate 중앙선관위 같은 경우는 during the campaign 당시 just for 대선 후보인 raising the issue of 황교안에게 election fraud. Many 부정선거다라는 이야기를 했다라는 이유로 고소를 하기도 하였습니다. as their president. These days, 많은 한국 국민들은 이재명이 한국의 대통령으로 여기지 않고 가짜 대통령이라고 여기고 있습니다. on June 황교안 대표는 2025, 6월 candidate number 8 Song, along with 11 이것이 부정선거다라고 발표를 filed a 하였습니다. lawsuit to nullify the election result. 그리고 이 선거부유 수소를 위해서 많은 분들이 함께하였습니다. Some districts show voting speeds that would require 투표수를 부풀렸기 때문에 faster than Usain Bolt. Just to cast their votes 우사인 볼트보다 더 투표된 그런 시간에 맞추기 위해서는 우사인 볼트보다 더 빨리 달렸어야 됐을 것입니다. and 700 투표를 5초 만에 10 seconds. 맞춰야 되는 경우도 있고 760개 투표소 같은 경우는 10초 이내에 투표를 해야 되는 상황이었습니다. 이것은 완전히 일어날 수 있는 일 아닙니다. Country stations recorded voting speeds of just 2 to 3 seconds per person. 많은 투표소에서 한 사람이 투표하는데 1에서 2초에만 걸렸다라고 기록하고 있었는데요. 이것도 불가능합니다. Early voting ballots are originally 빳빳한 10번 지폐와 같은 그런 투표지가 있었는데요. they never a state 사실 is physically 롤 프린터로 프린트된 그런 사전 투표 analysis 투표지 같은 경우에는 항상 약간 issuance time 커브가 되어 있습니다. 그렇게 그리고 평평할 수는 없습니다. although from election held 1 to 3 years ago also appeared in the June election. 그리고 대선에 3년 전 총선 투표지가 발견되었습니다. 투표함에 발견됐는데요. 이것 또한 This still unfortunately 가짜로 제작된 그런 투표지로 생각이 듭니다. 빳빳하게 접히지 않는 투표지는 사실 중국에서 사용되는 방법입니다. no one like this Korea. We Koreans never 한국에서는 like this. 항상 투표지를 접은 다음에 투표함에 넣습니다. Only one vote per person. Hundreds of ballots voting together. 법적으로 1인 1투표가 By a 원칙인데 single hand were found nationwide. 이렇게 겹쳐진 투표지를 보면은 한 명이 Using for 투표를 여러 번 한 것 같습니다. many vote is a blind spot of oversight, right for surveillance. Many tracking numbers leaving inconsistent use and time. 관외 투표지 같은 경우에는 부정선거의 온산지인데요. Post office may be core part of the 우편 배송된 그런 경로를 보면은 이상한 패턴을 볼 수 있습니다. monitors. Ballots for candidate number 1, Lee Jae-myung, appeared more than 10,000 or even 3,000 times consecutively. 연속적으로 3,000번이나 이재명만 기표된 그런 투표지가 보여지는 경우도 있었습니다. This could 이것도 불가능합니다. massive quantities of targeted ballots marked for number 1 or 이재명으로 기표된 수천 개의 그런 투표지가 대량으로 투표함에 투입되지 않았다면 일어날 수 없는 일입니다. candidate number 1 Lee Jae-myung. 그리고 무기표된 투표지도 이재명 투표로 분류가 되었습니다. or manipulated to favor a specific candidate.
그렇기 때문에 대량 제조된 투표지는 한 특정 후보에게 유리하기 위해서 제조됐다라는 그런 의혹이 일어나게 되었습니다. 경기 남양 인천 미추홀과 경기 남양주 보면은 투표함이 하나 더 생겼습니다. 9개 투표했는데 10개가 되었습니다. 불가능하지만 한국에서만 가능합니다. 또 공식적인 투표록이 길거리에서 벌어진 상태로 볼 수 있습니다. 이 모든 것은 부정선거의 명백한 증거입니다. 한국의 80% 이상이 중국을 안 좋아합니다. 그리고 80% 이상이 미국의 우회적입니다. 제 유튜브 서브스크라이버 같은 경우에는 모두들 다 중국을 싫어하고 미국을 좋아합니다. Election pro South Korea can stand again as strong U.S. ally, pro-U.S. ally. 75 years ago, during the Korean War, the United States defended Korea's freedom with blood. Today, 75년 전 6.25 전쟁 때 미국인들이 혈맹으로 한국을 보호하였습니다. national security and geopolitics. Let us 이제 한국은 미국과 함께 여러 가지 산업적인 발전을 일으켰습니다. 우리 모두 다 한국과 함께, 미국과 함께 최전방에 서서 민주주의와 자유를 수호하기를 원합니다. 감사합니다. 변호사님께서는 여러 가지에 대해서 말씀드렸는데 육상 대선의 부정 선거의 명백한 증거에 대해서 말씀하는데요. 무엇보다도 중국에 대해서도 언급을 하였습니다. 중국 같은 경우에는 전 세계 제일 패권을 노리고 있는데 이 일환으로 한국을 이런 식으로 점령하고 있는 것입니다. 자, 이제 질문을 받겠습니다. 이름과 소속사를 밝혀주시기 바랍니다. I came down this morning from Harrisburg to here. I met a young mother that was dead and Christ Mission and the Mineral I'm going to go to Philadelphia and Dallas, Texas. I'm so glad to meet you again. 전 필라델피아와 달라스 텍사스에서 여러분을 만났었는데요. 부정선거의 증거를 파악하게 되었는데 많은 악인들로 인해서 이러한 문제가 발생하고 있습니다. 악인이 누군가요? 이재명입니다. 이재명이 일당입니다. 이재명의 정책은 잘못되었습니다. 수박과 같습니다. 수박은 겉은 초록색이고 안은 빨간색인데요. 겉과 속이 다른 사람들입니다. 겉사람과 속사람이 다른데요. 그것을 잘 파악해야 됩니다.
그렇기 때문에 그들을 잘 파악해야 됩니다. 그들은 잘못된 악인들입니다. 그들의 특성은 무엇인가요? 거짓된 사람들입니다. That we have to know that what's the relationship is an administration to China and 그 이재명 정권과 북한과 중국과의 관계에 있어서 우리는 무엇을 해야 될 것인지 they are really criminals. 윤석열 대통령이 내란죄라고 이재명이 얘기를 했지만 사실 내란을 일으키는 사람은 이재명 일당입니다. 우리가 쓰는 용어와 전술을 보면은 한국이나 미국이나 비슷한 것을 유사한 점을 보십니다. 이 내란이라는 용어, 미국의 민주당도 한국의 민주당과 함께 일을 하고 있는 것 같습니다. 공산당, 중국, 미국 민주당 모두 다 그 선거를 조작하길 원하는 것 같습니다. 저는 클린턴 대통령에 대해서 공격을 하고 싶지 않지만 대선 직전에 한국을 방문하였습니다. 그렇기 때문에 그 법적으로, 합법적으로 정보 수사를 해야 될 것 같습니다. 왜냐하면 내란이라는 용어는 법적인 의미가 한국에도 있고 또 한국에서도 동일한 용어가 사용됐다는 것은 우연이 아닙니다. 베어 교수님도 한 말씀 하십시오. 우리는 아주 큰 위험을 목도하고 있습니다. 북한과 중국 공산당 같은 경우에 1953년도 총알로, 공격으로, 무력으로 성공하지 못한 것을 지금 부정선거로 이루고자 합니다. 그렇기 때문에 6.25 때 이들이 실패했던 것을 정치적인 그런 전쟁으로 성공하는 것을 우리는 가만히 두면 안 됩니다. 노스타운 교사님께서 말씀하신 것처럼 또 다른 동료들이 강조한 것처럼 미국의 선거와 관련해서 트럼프 대통령이 특검을 요청을 했는데 이것이 또 한국의 사례와 연결이 될 것이라고 기대하고 있습니다. 중국 공산당 부정선거 조작의 전문가입니다. 중국은 이를 통해서 전 세계 영향권을 두고자 하는데요. 그렇기 때문에 이것을 밝히고 이런 부정선거 수단을 밝히고 또 끝내는 것이 좋을 것 같습니다. 그렇기 때문에 한국의 선거가 투명하고 또 공정하고 자유롭게 이루어질 것을 보장해야 됩니다. 저는 백악관 기자인데요.
첫 번째 질문이 트럼프 대통령과 1월 이후에 커뮤니케이션이 있었는지, 두 번째 질문은 트럼프 정권 혹은 다른 여러 나라의 정권이 즉각적으로 어떤 조치를 취할 수 있는지, 세 번째는 ways to secure it to the rest of East Asia, rest of Asia, include the 동아시아, 또 인도 태평양을, 또 대만을 차지하기 위한 중국의 전략 중에 하나, 그 조치 중에 하나라는 그런 주장이 있는데요. 여러분의 의견이 무엇인지 궁금합니다. 또 중국과 한국이 the most valuable territories that the CCP can take over in terms of their 중국이 그들의 그 목표를 달성하기 위해서 한국을 최전선으로, 또 한국을 가장 중요하게 여기고 있는지 궁금합니다. 제가 답하겠습니다. 2020년도에 관련된 행정명령이고요. 그래서 미국의 2020년도 선거 관련된 행정명령은 댐을 붕괴하는 그런 역할을 할 수도 있습니다. 그 댐은 그 물을 가둬두고 있지만 댐만 해체하면은 그 물이 이곳저곳으로 흘러 들어갈 수 있을 것이라고 기대하고 있습니다. 그래서 이것을 기대하고 있습니다. Last minute fighting plan and deep state leftists are not substitute for the president. 딥스테이트 좌파의 인사가 그 바이든이 대통령직에 물러나기 전에 이런 인사를 한국에 정착시켰는데요. As he's able to see what is happening here, places like South Korea, in Japan, what may happen in Taiwan. 한국, 일본, 또 대만에서 일어나는 여러 가지 상황들을 보고 있고요. 지금 총성이 없다고 해서 정쟁이 없는 것은 아닙니다. 아주 큰 정쟁이 일어나고 있고, 지금 현재 한국은 이 소리 없는 총성이 일어나고 있는 가장 큰 전쟁터입니다. 이 전쟁에 모든 사람들이 인식을 해야 되고, 또 이 전쟁의 방어를 해야 됩니다. 그렇기 때문에 미국이 이재명이 그 북한에 송금한 것에 대해서 제재를 해야 될 것입니다. 이미 죄가 있다라고 밝혀져 있고, 제재도 이재명 또한 미국과 유엔의 그런 로부터 이런 제재를 받아야 될 것이라고 저는 생각합니다. 어떤 역할을 하고 한국의 선거 부정이 어떤 영향을 미치는지에 대해서 물어보신 걸로 알고 있습니다. 우리가 선거를 하면서 그 안에 어느 나라가 부정을 저질렀는지에 대한 증거를 찾기 굉장히 어려워요. 처음부터 우리가 중국이 이 나라의 선거 부정에 관여했다고 생각을 볼륨 그런데 선거 직전에
원장의 양정철이라는 교육 원장이 수시로 중국을 돌아다니면서 텐센트 앞 영원 근당주, 그러게 영원히 당과 함께하자, 뭐 follow the party forever, 그런 문자열이 이스터 에그처럼 이 민주당 후보들이 얻은 표에 그 수열에 감춰져 있다는 것이 발견된 다음에 이제 깜짝 놀라면서 중국의 영향력, 또 중국이 뭐 전쟁 없이 이 한국의 주권을 빼앗으려고 한다는 것을 우리가 이제 거기에 생각이 미치게 됐습니다. 옛날에는 이 중국이 한국의 정치적 영향력을 미치려고 할 때는 이미 당선된 사람들에게 많은 돈을 주어서 중국에 유리한 정책을 끌어내려고 노력을 했었는데, 지금은 그게 바뀌어서 그건 돈이 많이 들기 때문에 이 후보들 가운데 중국에 좀 가까운 그런 후보들을 당선시키는 것으로 그 전략을 바꾸고 있습니다. 근데 그런 무서운 일들이 벌어지고 있다는 것을 이제 알게 됐고요. 한국과 미국이 같은 동맹국으로서 자유민주주의를 누리고 있는데, 그 양국의 선거 시스템을 통해서 양국의 공히 부정선거를 통한 자유민주주의의 이 자유주의 붕괴를 꾀하고 있다는 사실을 이제 알게 됐죠. 한국과 미국이 협동을 해서 막아야 되는 그런 이유라고 생각을 합니다. So the last question goes really to critical developments, not only in East Asia but elsewhere. At this moment, we see China being chased out of the Middle East. In the last few months, it's lost friends in Saudi Arabia, Qatar, and of course Syria. And right now, it's losing its main proxy in the region, Iran. But at the same time, 이런 곳에서 중국의 영향을 잃고 있는데요. 대만과 필리핀에는 더 큰 압박을 주고 있습니다. 미국이 지금 중동에 너무나도 크게 개입되어 있기 때문에 우리가 동아시아에 우리의 공약을 지킬 수 있는지가 우려가 되지만 우리는 잘 지킬 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. 아주 준비한 시기이고요. 14일부터 대만에 압박이 하고 있는 것을 보고 있는데요. 중국이 공군을 대만에 띄우고 있고, 대만 해협으로 또 동쪽으로 이런 공군과 이런 무력 시위를 하는 것은 아주 큰 위협이 되고 있습니다. 시진핑은 중국이 전 세계의 혼란을 야기한다면은 전 세계의 중국이 지배할 수 있다라고 믿고 있는데요. 모택동으로부터 이런 생각을 갖게 된 것 같습니다. 소비에트나 북아프리카에 이런 혼란이 일어난 다음에 또 동아시아에도 이런 혼란을 일으키길 원하는 것 같습니다. 내가 보수하고 같이
네, 아시아투데이 특파원인 하 기자입니다. 부정선거 같은 경우는 이해하기 힘든 문제인데요. 저 또한 이해하기 힘든 문제입니다. FBI의 파텔 국장이 조사를 시작했다라고 들었습니다. 미국의 2020년도 대선을 조사하기 시작했는데요. 이것에 대해서 더 구체적으로 설명해 주시기 바랍니다. 이 미국의 부정선거와 한국의 부정선거와의 어떤 연결고리가 있는지 말씀해 주시기 바랍니다. 지금 현재 일어나고 있는 것은 미국과 한국에 국한된 문제는 아닙니다. A웹을 통해서 109개국이 영향을 받고 있습니다. 우린 모두 다 연결고리를 알아야 됩니다. 왜 대한항공기가 가짜 신분증을 가진 한국인이 아닌 다른 사람들 2020년도 미국 대선을 위해서 아리조나로 왔는지 이해를 해야 됩니다. 이런 단서를 통해서 선거 카르텔의 전면모를 우리가 밝힐 수 있습니다. 근데 복잡하고 이해하지 못한다면은 그것은 뭔가 잘못됐다라는 것입니다. 초등학생도 이해할 수 있을 만큼 아주 단순하고 간단하고 투명해야 됩니다. 당일 종이로 투표하는 것이 무엇이 잘못됐을까요? 아주 깨끗하고 간단하고 또 대만이 하는 방식입니다. 대만은 아주 깨끗한 선거를 치르고 있습니다. 아주 누구든 이해할 수 있는 그런 선거입니다. 전자가 아니라 종이로 모든 사람들이 같은 날, 당일날 한다면은 복잡하지도 않고 모든 사람들이 이해할 수 있을 것입니다. 아주 복잡하고 이해하지 못한다면은 그것은 빨간 깃발, 즉 경고등이 켜져야 됩니다. 대만에서는 종이 투표를 갖고 투표를 진행하는데요. 그 누구도 대만에서 불만을 표시하지 않습니다. 투표 선거관이 투표를 개표하는 것이 아니라 일반인이 개표할 수 있습니다. 또 2020년도의 투표 패턴을, 선거 패턴을 또 2025년도 패턴에서도 같은 패턴이 일어났습니까? 네, 2020년, 2024년도, 2020년도에 똑같은 동일한 패턴이 이루어졌습니다. 지금 더 많은 증거가 넘쳐나고 있습니다. 왜냐하면 한국의 시민들이 부정선거의 위험을 알아차리고 또 여러 적재적소에 선거를 감시하기 위해서 아주 투철한 노력을 했습니다. 그렇기 때문에 또 동영상을 보면은 잘 알 수 있지만 많은 증거들이 넘쳐나고 있습니다. 하지만 선거를 위해서는 아주 정직한 정부 또 아주 공격적인 공세적인 언론이 필요합니다. 이런 언론이 부정선거 또 부패를 밝혀야 됩니다. 그렇기 때문에 일반인들이 할 수 있는 역할은 제한적인데요. 외부에 또 외국에서의 그런 도움이 있으면은 더 좋을 텐데요. 트럼프의 정권 중에 누군가가 아주 정직한 정부를 또 아주 공정한 선거에 관한 언급을 했었으면 더 좋았을 것입니다. 지금도 늦지는 않습니다. 하지만 대선 이전에 미국 정권에서 이런 언급이 있었다면은 자신의 국가, 자신의 국민들의 시스템을 보호하고자 하는 많은
국민들에게 산소를 주는 그런 역할을 할 수 있습니다. 아주 작은 제스처들, 아주 작은 말들도 아주 큰 힘이 됩니다. 좀 더 빨리 일어났으면 더 좋았을 텐데요. 지금도 늦진 않습니다. 2020년도 나아지기나 동일한 부정선거 패턴이었지만 지금은 더 많은 증거들이 있었고 많은 사람들이 이게 음모론이라 그렇고 어떤 증거도 없다라고 했는데 그들에게 증거를 봤냐 그러면은 다 아니라고 했습니다. 그래서 그들은 의지적으로 무시를 하고 있는 것입니다. 박진 변호사께서는 그 부정선거가 어떻게 이루어졌는지에 대해서 말씀하셨는데요. 더 구체적으로 말씀해 주시기 바랍니다. I'm sorry. 그 6월 3일 이번 2025년 대선은 아주 특성이 있습니다. 무엇이냐면은 다른 선거와는 달리 선거가 끝나고 나면은 바로 대통령으로 그러니까 대통령으로 취임을 해서 바로 수행을 하는 그런 특성이 있기 때문에 그동안에 있었던 모든 선거에서의 부정 방법을 이번에는 총동원했습니다. 그래서 곳곳마다 선거인 수와 투표 수가 다르고 지금 투표함이 뜯어진 것들이 곳곳에 발견되고 우편 투표 배송 경로도 다르고 그냥 모든 증거들이 다 남아 있습니다. 이들은 분명히 이걸 막기 위해서 또 그 시민들 탄압을 할 것인데 이번에는 너무나 많은 증거들이 그냥 순식간에 등장을 해버려가지고 국민들이 지금 일어나고 있습니다. 지금 그 서울역에는 엄청나게 많은 사람들이 지금 많은 국민들이 부정선거에 분노하고 있고 수많은 증거들이 세상에 폭로가 되고 또 오늘을 시발점으로 해서 아마 그 이재명을 가짜 대통령으로 생각하는 국민들이 너무 많아가지고 끌어내리지 않을까라는 의문이 아주 커질 것입니다. Presidential election has a very distinct characteristic. Unlike other elections, the elected president isn't inaugurated and begins carrying out duties immediately after the election ends. Because of this unique aspect, 미국에서 여기 영상을 틀어주면은 태극기를 크게 흔들어 주시면 감사하겠습니다. 자, 걔네 그래요. 후레쉬 다 켜고 깃발, 태극기 다 함께 들어서 함께 해주시기 바랍니다, 여러분. 네.
hasn't had on street. Stop the steal! 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 박근혜 대통령의 탄핵 때부터 광화문 광장은 태극기 부대의 그 시위로 난리가 났었습니다. 그런데 아무도 그걸 배려하지 않았고 노인들의 시위 일으키고 가두어 맞았습니다. 뒤쪽에 좀 많이 광고 좀 해주세요. 대통령이 부정선거에 대해서 이야기를 하고 대통령이 부정선거를 밝히기 위해서 개혁을 발표를 했습니다. 그래서 많은 사람들이 개혁이 되고 특히 20대, 30대, 20, 30대 젊은이들이 거기에 가담하기 시작했고 지금 서울역에 이 시간에 서울역에 딱 사람들이 숫자로 알고 있는데요. 한 1, 2 처음에 800만 정도만 김대중이 북한에 넘겼는데요. 김정은과 이재명의 그런 관계에 대해서 관심이 있습니다.
800만 명 같은 경우에는 좀 더 낮은 북한 정부들을 만나기 위한 그런 금액이었는데요. 그래서 이재명 같은 경우에는 낮은 북한 방문 관료들과 만날 수 있습니다. 지금